लगता है प्रोसेस में? नमस्कार. ज्ञानसाधनामध्ये ज्ञानसाधना यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. ज्ञानसाधना मीडिया न्यूज, डी मीडिया, एम मीडिया आणि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया यांच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे उपक्रम राबवत असतो. या ठिकाणी या सर्व माध्यमांच्या वतीनं मी डॉक्टर हर्षवर्धन सर, बी के हर्षवर्धन सर यांचं मनापासून या ठिकाणी मी त्यांचं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा सुद्धा देतो. सर अतिशय चांगल्या पद्धतीचं व्यक्तिमत्व कर्नाटक राज्यामध्ये अतिशय चांगल्या विचारानं, चांगली धोरणं घेऊन आणि चांगल्या पद्धतीचे विचार घेऊन शिक्षकांच्या मध्ये नवे विचार, नवं रूप त्याच्यामध्ये नवे ज्ञान करण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षापासून ते करत असतात. आज आपण या ठिकाणी बेळगाव ग्रामीण गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये उपस्थित आहोत. या ठिकाणी अतिशय व्यक्तिमत्व असणारे आर.के. अंजने सर, बेळगाव जिल्ह्याचे ग्रामीण गट शिक्षणाधिकारी या ठिकाणी आहेत. त्यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतोय. यानंतर या शिक्षण विभागातली महत्वाचं पद निभावत असणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे BRC कोऑर्डिनेटर दानम्मा मॅडम या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो. यानंतर शारीरिक शिक्षक अधिकारी म्हणून साधना भद्री मॅडम या ठिकाणी उपस्थित, त्यांचं सुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो, स्वागत करतो. आणि कचेरी व्यवस्थापक अतिशय वेगवेगळ्या विभागातून त्यांनी काम करत या BO ग्रामीण भागामध्ये या कार्यालयामध्ये कार्यरत आहेत असे कोळेकर सर यांचं सुद्धा मी मनापासून अभिनंदन करतो. ग्रामीण भागामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं कार्य करण्याचं कार्य या टीमनं केलेलं आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीचा निकाल सुद्धा लागलेला आहे. तर या सर्वांचं या शिक्षण विभागाचं अचानक आज सर या कार्यालयामध्ये व्हिजिट दिली त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि पुन्हा सर्वांचा एकदा शुभेच्छा देतो. कारण अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम करणं, राबवणं आणि मुलांच्याकडनं मुख्य उद्देश जो आहे मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गुणात्मक शिक्षणाचा जो आपण उद्देश दिला अतिशय चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि तोच उद्देश येणाऱ्या पिढीला कशा पद्धतीने आपण देऊ, चांगल्या पद्धतीने कशा पद्धतीनं नवीन विद्यार्थ्यांच्या मध्ये नवीन गुण, नवीन ज्ञान, नवीन कशा पद्धतीने पेरण्याचं काम यांनी करत आलेले आहेत. तर जाणून घेऊया आपण वर्धन सरांच्याकडनं. अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी काय कर्नाटक राज्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय मोलाचं योगदान त्यांनी दिलेलं आहे. तर सर मी विचारू इच्छितो की आजची शिक्षण पद्धती असेल, विद्यार्थ्यांची शिक्षकांची भूमिका असेल, पालकांची भूमिका असेल आणि नवीन येणारं तंत्रज्ञान युग आहे, डिजिटल युग आहे, त्याच्यानंतर AI चा सुद्धा प्रभाव ह्या शिक्षण क्षेत्रावरती प्रत्येकावरती पडलेला आहे. पण दिवसेंदिवस बदलत चाललेलं हे परिवर्तन आणि त्याच्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रावरती परिणाम कशा पद्धतीने पडत आहे. सर वर्धन सर, आपण आपल्या विचारानं शिक्षकांना सल्ला किंवा कशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे. सर ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ BO ಆಂಜನೇಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು 100% SSLCನಲ್ಲಿ 100% ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 100% ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಇತ್ತು. ಈ ಸಾರಿ 37 ಶಾಲೆಗಳು 100% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ. 55,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದು 10,000 ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು DDPI, BO,
DRC, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು, CRP ಅಪ್ ಟು CRP ಲೆವೆಲ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 10,000 ಜನ ನಾವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪಡೀಬೇಕು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇವತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು ಇರ್ಬೋದು, BIRT ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ each child who admits to our school, government school, has to attain 8 years of quality education. Means 8 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಬೇಕು. 8 ವರ್ಷಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಯ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಭಯಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೀಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಧೀಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಚ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಹೊರಗಿಲಿಂದ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡಿದೆ ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯರವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ he spoke right now before you are coming here. He gave leadership to a team. Team means team working for a goal. ಯಾವ ಗೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸೋದು, ಕೊಡೋದಲ್ಲ. We are not giving, we are ensuring. ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವೇನು ಜನರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯರವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಏನಿಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಸೇವೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಳಜಿಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇನೋವೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಯಾನಿ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರೇಟ್ ನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡೋಣ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸು ಕೂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಗೇವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾತೃ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡವಣ್ಣ ಕೂಸಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಸನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಬ್ರೀಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹಾಲು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಗು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ರುಶ್ವತ್ತು ಮುಲಾಜಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ನು ನಾನು. ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಮಗು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು ಇರ್ಬೋದು. ಮಗುವಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದು. ಸೊ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ मने खरंच डॉक्टर वर्धन सरांनी जे सांगितलेलं आहे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पालकांनी समजून घेतलं पाहिजे. कुठलंही शिक्षण क्षेत्र कमीचं नाही आहे, पण जी आपली भाषा आहे, जी कन्नड असू दे, मराठी असू दे, उर्दू असू दे, इंग्रजी असू दे किंवा तमिळ, संस्कृत, इतर भाषा ज्या आहेत, भारतीय भाषा ज्या आहेत, ज्या ज्या भाषामध्ये आपण जन्मलेलो आहोत, त्या भाषेमध्ये जी भाषा आत्मसात होते ती अतिशय लवकर होते आणि त्याच्यातून जो विकास होतो तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने होतो. हे जाणून देण्याचं काम आपलं शिक्षण आहे, आपलं मातृभाषा आहे. आपली मुळात मधली जी भाषा आहे ती भाषा आपल्याला विकसित करत असते आणि ज्या भाषेमध्ये आपण शिकतो ती अतिशय भाषा चांगल्या पद्धतीचं ज्ञान देण्याचं, भाषा ग्रहण करण्याचं, ज्ञान ग्रहण करण्याचं सुद्धा महत्त्वाचं योगदान या भाषेमध्ये आहे.
कर्नाटक राज्यामधल्या एक शिक्षण क्षेत्रातले मुख्य अधिकारी म्हणून आपल्या या ठिकाणी वर्धन सर आले आणि आपलं शिक्षण जे झालंय मातृभाषेतलं शिक्षण कमी नाही हे सुद्धा दाखवून देण्याचं काम त्यांनी कन्नड भाषेमध्ये शिक्षण घेतलं, आपल्या मातृभाषेमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे. तरी सुद्धा कोणत्याही प्रकारची त्यांना अडचण भासलेली नाही. म्हणजे आपण कुठल्याही भाषेकडे शिकत असताना एखाद्या चांगल्या पद्धतीचं अध्ययन करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ज्या मातृभाषा ज्या आहेत त्या मातृभाषेमध्ये जे शिक्षण आपण घेतो ते लवकर आत्मसात होतंय, ग्रहण होतं आणि ते समजून घेण्यासाठी ते सोपं जातंय आणि त्याच्यातून एखादा अधिकारी, एखादा शास्त्रज्ञ सुद्धा होऊ शकतो. हे सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं कार्य करण्याचं वर्धन सरांनी सांगितलेलं आहे. सर, शेवटचा एकच प्रश्न तुम्हाला आपण घेतो. एक शिक्षक आज वेगवेगळ्या जबाबदारी शिक्षकांच्यावरती पडलेल्या आहेत, वेगवेगळी सरकारी कामं सुद्धा आहेत, डिजिटलायझेशन झालेलं आहे. त्याच्याकडे शिक्षकांकडे शिकवण्याचा पर्याय जो आहे तो कुठेतरी कमी होतोय का, किंवा एखाद्या वेळेस ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರमध्ये ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಭಾರಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ AI ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್, ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ದ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಶಿಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗೋದು. ಶಿಕ್ಷಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಇದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. Teacher is a teacher. You can't replace with any computer or any what you call robo. There are robo teachers. They came. ಎಲ್ಲ ರೋಬೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಬೋ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದೆ. 10 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Teacher feels the emotion to the children, but computer and robot cannot input the emotions to the children. Feelings. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಚರೇ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, AI ಯಾವುದೂ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ, ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜನಗಣತಿ, ಆಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಈ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೋಧಕೇತರ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಶಾಲೆಯ ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ, ಗಣಕೀಕರಣ, ಫೀಡಿಂಗು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಶಾಲಾ ಅವಧಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಏನಲ್ಲ, ಈ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಮೊದಲು ಒಂದು 4 ಸಭೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ವು ವಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಭೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ BU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ 56,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 20,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ BO ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ BKS ವರ್ಧನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಸ್ಕಿಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಂಥವರು BKS ವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಮಗುಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ, ಅವರ ಆಸೆ, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, BOಗಳಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ. धन्यवाद सर. या ठिकाणी ज्ञान साधना मीडियामध्ये राज्याचे, कर्नाटक राज्यातील अतिशय शिक्षण प्रिय आणि अधिकारी आणि सर्वांचे आवडते असणारे डॉक्टर वर्धन सर या ठिकाणी आम्हाला आमच्या या ठिकाणी उपस्थित राहून आपले विचार दिले, त्याबद्दल या ज्ञान साधना मीडियाच्या वतीने आपण खूप खूप आभार आहे.